नमस्कार 6 months टू अ न्यू मी रो सीरीज रो एपिसोड 2 को आपन को स्वागत। जदि आज आपण ए वीडियो देखुचंती आउ पूर्व वीडियो देखिचंती ताहले मु आज्यूम करिवि कि आपण एबे 6 months जाके मो सहित कंटिन्यू करिवे। आउ गोटे जिनस होची कोन ना किछिटा रूल्स रेगुलेशंस अच्छी माने आपण एमती नुह कि वीडियो देखिए आपण को इच्छा है शुणवे न शुणवे देखंतु एक्चुअली आपण वीडियो सहित कौन करेंगे सेटा मु जानिनी किंतु मो तरफ गोटे माने रिक्वेस्ट कहि परिबे कि ए जिनस गुड़ा एक्चुअली कले माने आपण कौन करेंगे ना कनेक्ट हो पारे। तो यही सब कारण गुड़ा मुझे कहूँ 6 months पर्यंत केते दिन वीडियो करी सेटा जना नहीं किंतु आपण 6 months टाइम देबे निज पूरा निज आउ एई 6 months रे आज होची तार फर्स्ट स्टेप नबा कि कौन करिवार अछि कौन पई ना निजरो ट्रांसफॉर्मेशन। आपण कहबे मो लाइफ रे जदी प्रॉब्लम अच्छी सेटा अलग से मान को हेल्प जदि कहिबे भी कि ना किछि मते किछि दरकार नहीं कि मु आपन को हेल्प चाहूनी सेमि जदि कहिबे ताहले मु किछि आपन को हेल्प करि परिबेनी। देखंतु जे पर्यंत धरंतु जणे एमती पानी रे भासी जाउछि से हाथ बढ़ेले ही जण टाणीबो ना जी जदि एमती क्लोज हो से कहीं हेल्प करें अच्छा लोक ताकू भी सेमती भी अच्छा हेल्प करेंगे किंतु मु आशा करुँची माने आपण से हेल्प टाकू सीख करवा दरकार ताहले जाइंकी एगुड़ा सब काम दब। प्रॉब्लम्स को अच्छा डिवाइड करवा माने आपण को लाइफ रे कौन प्रॉब्लम अच्छे आम मानकर जनरली जो प्रॉब्लम कौन थाए गोटे हूँ हेल्थ रिलेटेड जहाँ भी हूँ आउ गोटे हूँ फाइनेंशियल बा प्रोफेशनल जोटा धरतु आप ऑफिस रे काम करूँ से सबू नहीं कि आउ गोटे हूँ इमोशनल साइकोलॉजिकल ए सब तार हूँ दीटा पार्ट कौन ना गोटे हूँ आमर निज सहित प्रॉब्लम आपन भावुं निज सहित कौन प्रॉब्लम दुनिया रे जदि किछि प्रॉब्लम थाए सेटा हला गोटिए आउ सेटा हला आम निज सहित से कथा परे कथा हवा। तो सेटा गोटे प्रॉब्लम आउ गोटे हूँ कौन ना आम मानकर जो इमोशनल प्रॉब्लम अन्य मानक सहित तो सेटा हूँ कौन ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो एतिकी जदि एतिकी आमे सॉर्ट आउट करदेबा ताहले लागुनी लाइफ सॉर्ट आउट हो जिवो आमे एतिकी सॉर्ट आउट करदेबा ए 6 months रे ए काम करिबा ए सबुतिकर सॉल्यूशन आउ केमिति करिबा। तो सीधा मु जीवी स्टेप पाक किंतु ता पूर्वरु मु आपन को पूर्व वीडियो रे कितना जिनस कही गोटे खाता रखु जदि आपण एपर्यंत भी सेमती वीडियो देखुंती वीडियो पॉज कर दिंतु आउ गोटे खाता आणतु जेमती 6 months भितर ताकू चेंज करेंगे माने सरीबनी गोटे फाड़ गोटे दिन पाई। तो से हिसाब रे 6 मास पाई आणतु से खाता को कहा को देबेनी कहा को देखेबेनी कहा सहित डिस्कशन करेंगे। आ गोटे कही आपण को सूता किछि भी किंतु रेड आउ हलदिया नुह कहीं रेड आउ हलदिया नुह कारण देखूँ मुझे सूतार कथा कहीं कहूँ ए सूता एक्चुअली हूँ आपण 6 मास पर्यंत एटा को
ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ମୁଁ ବି ଏଇଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୂତା କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରମିସ୍ ମନେ ରହିବ। କି ପ୍ରମିସ୍? କି ଆପଣ ନିଜର ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ନାଲି ହଳଦିଆ କାହିଁକି ନୁହଁ? କାରଣ ନାଲି ହଳଦିଆ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଟା ନାଲି ହଳଦିଆ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମନେ ରହିବନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ରଙ୍ଗଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ। କିଛି ବି ଅଲଗା କଲର୍ର ସୂତା ହଉ, ଯଦି ସୂତା କୋଉମାନଙ୍କୁ ଓଦା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆପଣ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେ ସବୁ ମିଳେ ସେମିତିଆ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ର। ଇଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନି ବା ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ, ଏବେଠୁ ଯେଉଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି କେମିତି ନା ଏପିସୋଡ଼ 1 ଏପିସୋଡ଼ 2, ମାନେ 6 months to me, ଏପିସୋଡ଼ 1 ଏପିସୋଡ଼ 2 ଏମିତି କରିକି ରଖିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏପିସୋଡ଼ 1 କି 2ର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ର ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିବେ, ତାପର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତା ମଝିରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପରି, ମାନେ ଚାପ୍ଟର 1 ସାରିବେ, ତାପରେ ଚାପ୍ଟର 2କୁ ଯିବେ। ଚାପ୍ଟର 1 ନ ସାରିକି ଚାପ୍ଟର 2କୁ ଜମ୍ପ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ଭାବୁଛି ରଖିପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି, ବାସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କିଛି ଯେଉଁ ଇଏ କରିବେନି, ମାନେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେନି, ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଆ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବେନି। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ମାନେ ଆପଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଡ଼୍ କନସଲ୍ଟେସନ୍। ତ ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ମେସେଜ୍ କରିକି ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଲା କ'ଣ କରିବା ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଡିକ୍ଲଟର୍। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିକ୍ଲଟର୍ ମାନେ, ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେଉଁଠୁ? ନିଜର ଘର। ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍। ନିଜେ କରନ୍ତୁ ବା ଲୋକ ଲଗେଇକି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପସନ୍ ବି କହିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି 4 ଦିନ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେବେଠୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଆଜି 23 ଜୁଲାଇରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ? ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଘର କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କ'ଣ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ସଫା ନ ରଖିକି। ସଫା, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାଇଜ୍
जो पुरुणा जो थाए सब 100 मसीहार माने कपड़ा 100 मसीहार सब थाए माने बासन कुसन आउरी कौन कौन सब आमे सब कौन करे ना साइतिकी सब गोटे रखी थाए से सबको फोपाड़ी दियंतु जदि आपणकर ता सहित किसी गोटे सेमिति डीप इमोशनल कनेक्ट नाही से जिनस सहित ताहले से सब फिंगी दियंतु आउ जेते मिनिमाइज करंतु। प्रथम है पूरा घर डीप क्लीन करेंगे पुरुणा जिनस बेसी पुरुणा 6 मास रु बेसी पुरुणा जोड़ा सब यूज करथिबे सेगुड़ा सब डिस्कार्ड निजर ड्रेस पटा पूरा मिनिमाइज 3टी 4टी वर्षा दिन अच्छे आउ टिके 5टी रखिपारे 4टी 5टी ड्रेस छाड़ी आउ जोड़ा पुरुणा पूरा पुरुणा ताकू सब फोपाड़ी दियंतु आउ जोड़ा टिके मझिया मझी अच्छी सबुतिक सफा करी आयरन करी भांगी भूंगी आलमीरा भितर रखी दियंतु बिल्कुल काढ़िबे नाही। सेमिति जदि किछि फंक्शन अच्छी कि बाहागरिया अच्छी सेमितिया हेले काढ़िबे नहले बिल्कुल काढ़िबे नाही। आपण पाखरे जेमती जिनस किछि नथिबो केवल 4टी ड्रेस चप्पल हले 2 हल जोता गोटे चप्पल आउ बेसिक जिनस जहाँ दरकार आर इफेक्ट कौन आउ एटा मु काहीं कहूची एटा सुनंतु घरर माने मो निजर भी सेमितिया किछिटा माने अभ्यास कौन ना मु कौन करे जिते बड़े घर सफा करी एकाथरे करदेवी जदि पड़ी थी माने से टिके आउ घुसुरी भी जीवनी एमतिया असना करथि तो यही जिनसटा को मत रेगुलार आनिबा पई माने एमतिया गोटे अभ्यास ये जो सबू बेले जो रहिबो मते सेटा माने स्ट्रगल करिया को पड़ला माने गोटे स्ट्रगल कि गोटे जो जिनसटा जोठी अच्छी सेटा सेठी रहिबो घरर सिस्टमेटिक निजर जिनस कम यही सब जिनस को तार इफेक्ट होची माने इमेज माने भाबिबे कि आमर ट्रांसफॉर्मेशन रे घर सफार कारण कौन घर आउ जिनस पत्र आपण सहित जहाँ अच्छी कि काम आपण निजे जानी पारिबे माने आपण जेमती लागिवो से जो बाली बस्ता बोउथिबो आ मुंडरू काढ़ी दिबो जेमती लागिवो ए सब जिनस खाली कर देला परे सेमतिया लागिवो आ प्लीज सीरियसली एटा को करंतु। आउ गोटे जिनस मु आपण को इटा वास्तु भी हो पारे आउ एटा को कौन निहब आपन सेटा को डिसाइड करंतु किंतु मु किछिटा मोर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूची आपण जो जगार अछंती कौन तार इफेक्ट जेहेतु आमे आर्मी फैमिली रो प्राय कौन हुए ना शिफ्ट करिया को पड़े घर आ मु एगुड़ा आगुरु लक्ष्य करनथिली जेतेबेले मोर निज घरे थिली कि तापरे मु सेगुड़ा सब लक्ष्य करनथिली किंतु जेतेबेले जो घर चेंज करिबा जेबेठु स्टार्ट कलु सब मु सेबेठु गोटे जिनस लक्ष्य कली एक्चुअली सेतेबेले लक्ष्य करनथिली परे मु लक्ष्य कली किंतु सेटा को एबे आपन को कहूची घर शिफ्ट कला बेले मु गोटे जिनस ऑब्जर्व कली कि पूर्व लोक जो माने रही थिबे आम जीवा पूर्वरु तांको सहित जहा घटुची किछिटा आम सहित घटिला तो मते लागिला कि बोधे से किछिटा लोक मानकर जो माने पूर्वरु थांती तांकर से जो माने कहती से एनर्जी रो इफेक्टटा गोटे थाए किंतु मु धीरे धीरे आउ गोटे जिनस लक्ष्य कली कि सेटा पूर्व लोक नुह एक्चुअली होची से घर इटा आपण सुपरस्टिशन कहि परिबे ब्लाइंड बिलीफ कहि परिबे बा मो निजर पर्सनल एक्सपीरियंस कहि परिबे आउ आर लास्ट को भी मु आउ गोटे आपन को एग्जांपल देबी से जिनसटा को कॉन्ट्राडिक्टरी करिया पे तो आपण सुनंतु कौन जिनसटा
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣଙ୍କର 3-4 ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଗଲୁ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ଼ କହିକି, ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ କୁକିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ କି ହଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କୁକିଂ ସ୍କିଲ୍ ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ମାନେ ମୋର ବେସିକ୍। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ମୁଁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଟା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଠି ଜଣେ ପାଖରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ନନୋଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ତ ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରିଲି। ତ ସିଏ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି, ତ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯିଏ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି। ମୁଁ ସେବେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆପଣ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ସେଇଟା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିର କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏମିତି 4ଟା ଘର ଅଛି। ତ ଗୋଟେରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ, ସାମ୍ନାରେ 2ଟା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବ, ମଝିଆମଝି ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ 3-4 ମାସ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି 2 ଥର ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିବେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ରହୁଥିବ, 2 ଟାଇମ୍ ଯାକ ସେମ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ ଟାଇପ୍, ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଟାଇପ୍ ରହୁଥିବେ। ତା ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଥିବେ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ। ଆଉ ସେ ଘରର ଲେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସେ ଘର କାମ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ଖାଲି ଆସିବେ, ବାସ୍ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥରେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାବେଳେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଯାଇଛୁ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏମିତି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି, ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଚୁପଚାପ। ଏ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କ କଥା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେବେଠୁ ମାର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ସେ କହିଲେ କି ଯିଏ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଚୁପଚାପ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ରୁହେ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର କୋରୋନା ହେଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ସବୁବେଳେ, ମାନେ 365 ଡେଜ୍ରୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯେହେତୁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆସେ, ତ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳା ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରତ ଭଳିଆ ଏମିତି ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଦେହ ଖରାପ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ପଟରୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଆମର ଥିଲେ, ସିଏ ବି ତ ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା, ସେଇ ଘରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବି କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁମ୍, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘରେ ରହିଛି,
ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଯାଏନି, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ସେ ସୋଫାରେ ମୋର ବିତେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ମୋତେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣି କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ସୋଫା ଉପରେ ହିଁ ଖାଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବେ। ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତିଆ ବିହେଭ୍। ଆଉ ଘର ଡିକ୍ଲଟର କଥା କାହିଁ କହୁଛି, ମଣିଷଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ନଥାଏ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେଇ ଧରିବା, ଆକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି, ତା ଜିନିଷ ରଖିବି, ସିଏ ଏଇଟା ଭଲ ପାଉଥିଲା ରଖିବି, ତାର ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଘରେ ପୁରା ଜିନିଷ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରୁହେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବେଶୀ କରିକି ଝିଅ ମାନେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ, ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ଘରର ଯିଏ ଲେଡ଼ି ଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଘରେ ଆସିବ। ଆପଣ କହିବେ ଅସନା ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, ଅସନା ନୁହଁ, ନର୍ମାଲି ବି ସଫା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରା ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଥିବ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କି ବେଡ଼ରୁମ୍ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ରୁମ୍ ତ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବେ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିଁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଆଉ ବେଶୀ କରିକି ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବେ, ଛୁଆମାନେ ପେଟ୍, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଲେଇ ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମାନେ ପେଟ୍ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିବେ, ଅଲଗାକୁ ପ୍ରାୟ ଯିବେନି। ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ, ସେଇଠି ଆସି ବସିବେ, ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋଫା କଥା କହୁଥିଲି ମନେ ଅଛି କି, ସୋଫାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯେତେ ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କେହି ଖଟ ଉପରୁ ନ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସେ ସୋଫା ଉପରେ ଥିବେ। ତ ସେମିତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣରଟାକୁ ସଫା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମାନେ ଡିକ୍ଲଟର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରଟାକୁ ହିଁ ପୁରା ମାନେ ଜିନିଷ କହିଲି ନା ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘରର ଯଦି କିଏ ଲେଡ଼ି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିବେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ କନେକ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଥିବ କି ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘରର ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ କରିପାରିବେ ଖାଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେରା ସବୁ ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି। ମାନେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ, ଖଟ ହେଇଥାଉ, ଆଲମିରା ହେଇଥାଉ, ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ କହିବେ ଆଠୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ନାହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁରା କ'ଣ କରିବେ ନା ସଫା କରିଦେବେ, ଥୋଇଦେବେ। ଖଟ ବି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କ୍ରସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଖରା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ, ବା ଯଦି ଖରା ନ ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖରାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମାନେ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଆଗେ ଘର। ଆହୁରି ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ଜଣେ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ,
ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଭାବି ଭାବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କାଜୁଆଲି କହିଲି କି ଆପଣ ଟିକେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସିଫ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଟିକେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ମୋତେ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ସେଟଅପ୍ ବି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପାଖ ଆଖରେ ଏମିତି ଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ବାସ୍ତୁ କି କ'ଣ ସେସବୁ, ନା ନା ସେସବୁ ପଢ଼ିନି। ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଖପାଖର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଛି ଘରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ମାନେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଉଛି ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମାସ ପାଇଁ ବି ହଉ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ସେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ କି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଜେନେରାଲି ଆମେ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସିକ୍ କରିଥାଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋତେ ବି ମୋ ପର୍ସନାଲି ବି ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଠିକ୍ ଲୋକ କହୁଛି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ନଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କାମ ଦିଏ। ତ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଘର ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସିଫ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନୁହଁ ନା। ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ କି ଆଜିଠୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ଏଇ ମୋ ଘରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ ବି ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। এই ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଡିସାଇପଲ୍ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତ ଗୋଟେ ଘର। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି, ଗୋଟେ spiritualbee.com ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜଣେ ଡିଭୋଟି। ଆଉ ମାନେ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଟିଚିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି କୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କୋଟ୍ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ବହିର ମାନେ ଏଇ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ। ତ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ବହି ପଢ଼ିନି, ସେ କୋଟ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ସେ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘର ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷଟା ବି କି କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ମାନେ ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଘର କଥା ସେ କହିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ସେ ଘରଟା ହେଉଛି ହଣ୍ଟେଡ଼୍, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଭୂତ ମୋତେ ଡରିବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମିନିଂ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେ ସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଜିନିଷ କହିଲି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘରର ଏଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଘରର ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ କହିଲି। ମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ତ
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଘରର ଇଫେକ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଇନଫର୍ କଲି କି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାହୁଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ମାନେ ସତଟାର ଯେତେ ଆମେ ପାଖରେ, ସେତେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କମ୍ ଆସିବ। ତ ଆମ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ କାହିଁ ପକାଉଛି? କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗ୍ରୋ କରିନେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗ୍ରୋ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛି ସେ ସେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହାୟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ତ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପକାଉଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଘରର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇଫକୁ ଡିକ୍ଲଟର, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି, ମାନେ ଏଇଟା କିଣିବି ଆଣିବି, ସେଇଟା କିଣି ଆଣିବି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗଦା ହେଇଥିବ, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ପୁରା ସଜାସଜି ହେଇଥିବ। ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଘରରେ ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ପୁରା ଦ ଲୋଏଷ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ବି ତାପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ୱେରେ ଯିବା। ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆଉ ଏସବୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ 6-7 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ସଫା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ନିଜେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଛୁଆର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ ବୁକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ରେ ବି ହେଇପାରିବ ଅପସନ୍, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେନି କି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର, ମଝିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେବର୍ ହାୟାର କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଲି ଲେବର୍ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଲେବର୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅପସନ୍ କହିଦେଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ 3କୁ ଯିବେନି, ଦେଖିବେନି। ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଛେ ରହିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।